Majama Chho, or Are You Well?, is a project which has combined street theater, field research, group discussions, and games in an effort to communicate accurate information about health issues to two communities in Gujarat. The first, Rama Pir No Tekro, is an urban slum in the heart of the city of Ahmedabad. The other, Chhota Udepur, is a remote tribal region in the eastern part of the state. Diabetes and cervical cancer were chosen as the focus of this intervention. In August of 2009, Darpana for Development, in collaboration with the Public Health Foundation of India, began crafting a research project to assess what these two communities already knew about these diseases. Working with an independent researcher, Ms. Madhu Pangotra, a survey was created and several volunteers were trained in interview techniques. The initial survey showed a very low awareness of both of these diseases. In the rural areas in particular, awareness and accurate information about these diseases was especially low. સમતોલ ખોરાક એટલે એવો ખોરાક કે જે ખોરાકમાં કેલરીનું પ્રમાણ નિયંત્રિત હોય. In September, Darpana for Development's theater staff began working with actors from these areas to create performances about health issues identified in the research. Public health experts from PHFI also assisted in the training and the creation of performances. બચાવતી વખતે તમને દેખાવું જોઈએ કે હા લોકોના ચહેરા ઉપર કે હાવભાવ બદલાઈ ગયા શરીર ઉપર તું જા કેમ તું વેરી ને તું કહે છે વેરી તું કેમ થાય હા એવું કહે એટલે કેમ તું વેરી થાય એવું કેમ તું કહે શરીરના પૂનમ ખાઈ ગયું છે નથી બચી તાકાત રે કામ કરવાની In October 2009, the first round of performances began. अरे मासी चलो नाटक जोआ नाटक नाटक चलो बेटा नाटक जोआ. The actors sang songs that they had created to gather a crowd. Five performances were held in the city and 5 in Chhota Udepur. Children were always the first to turn out to the show, followed by their friends and families. अरे काका कोणे કહ્યું આ મગનો એના શરીરની કાળજી નથી રાખતો. ડોક્ટરે કહ્યું એ પ્રમાણે દવા લીધી, ડોક્ટરે કહ્યું એ પ્રમાણે પરેજી પાડી અને ડોક્ટરે કહ્યું એ પ્રમાણે પૂરેપૂરો કોર્સ કર્યો તોય કાકા આ રોગ ભટતો જ નથી. The performances depicted characters dealing with health issues and learning new information about prevention, awareness, and treatment of disease. In the first round of performances, the audience learned new techniques for filtering water, how to avoid illness through a healthy diet, a reminder to follow the doctor's instructions, and a message to women reminding them to be proactive about their own health issues. In the city, the performances were held wherever space was available. In each location, up to 200 people crowded around the actors just to see the show. A focus group discussion was held after each performance in the city to bring together patients, family members and caretakers, and health experts. आपने दवा भी टाइम पे लेવું જોઈએ પાણી એમ કે ગળે ના પીવું જોઈએ
Performing in the village was a very different experience. In many of the rural areas, this was the first time that people had seen a public performance in their own village. Long discussions followed each performance. After the initial round of performances, a second training session for the actors was held, and a new theater piece was created, which dealt specifically with the issue of diabetes. પછી નેક્સ્ટ વ્યક્તિ સાથે આવી ગયા અમે આવી ગયા હું બોલું અને એ આવી ગયા તો લોકો વધારે ખબર પડે ના બધું કરો તમારા ખિસ્સાનું કાઢો હવે ખિસ્સાનું એ આવી ગયા અમે આવી ગયા નાટક લઈને આવ્યા છે વાત મજાની લાવ્યા છે નાટક લઈને આવ્યા છે વાત મજાની લાવ્યા છે આવી ગયા અરે આવી ગયા હવે યાદ રાખો કે આના પછી મારે સીધું અહીંયા જવાનું છે પછી આમ જઈને આમ નહીં જવાનું પેટને એકદમ દબાઈ દો છાતીમાં વાવરો છાતી ફૂલાવો છાતી ફૂલાવો એનર્જી સાથે વધારે ક્યાંથી આવે છે એ જો ચંચળતા ના હોય ને નાટકમાં તો પછી ઇન્ટરેસ્ટ આવે એટલે એક વાર તો બોલ્યા એટલે બીજી વાર તમારે બોલો તો એવી રીતે બોલવાનું કે જેથી એને આગળ વધે આપણું સ્વાસ્થ્ય આપણા હાથમાં વાત સમજાવવા આવ્યા છે એના કરતાં જુદું બોલો તો સ્વાસ્થ્ય કે આપણું સ્વાસ્થ્ય આપણા હાથમાં વાત સમજાવવા આપણું સ્વાસ્થ્ય આપણા હાથમાં વાત સમજાવવા આવ્યા છે. તમે શું બોલો? તમે જે પરિસ્થિતિમાં જે પણ કંઈ બોલતા હો તે પરિસ્થિતિમાં બીજું કોઈ વ્યક્તિ આવે ને એ તમને કંઈક કહે તો તમે એને કેવા જવાબ આપો? લક્ષણ કેટલા થાય? લક્ષણ બધાને ખબર હતી ખરેખર લાગ્યું ભગવાન છે તો હવે રિએક્શન બદલાય ને એમાં ખડ ઘી એમાં ખડ રાજવાનું છે ઘી એમાં ખડ ઘી એમાં ખડ ઘી એમાં ખડ. In addition to the new theater pieces, we decided to create games to convey information about cervical cancer, since this was an issue that people might not be willing to talk about in public. We took two well-known and easy-to-play games, Ludo and Snakes and Ladders, and added information about risk factors, symptoms, and preventative behaviors onto the board. If a player lands on a square with a risk factor or a symptom, they are sent back towards the beginning. Players who land on a square with a healthy behavior advance towards the finish. In November, the actors began the second round of performances. ફરિયાદ સાંભળ પ્રભુ, ફક્ત એકવાર પ્રભુ, એકવાર. પોતાની જાતનો ભગવાન કે છે. આ જીન્સ પેન્ટમાં ભગવાન હોતા હોય? ડોક્ટર સાહેબ પીપી લાગી, મૂતરડી ક્યાં છે? આ બાજુ છે ભૈજા. આ રોગ છે ને નથી જોતો અમીરી કે નથી જોતો ગરીબી, નથી જોતો સ્ત્રી કે નથી જોતો પુરુષ, નથી જોતો જાતિ કે નથી જોતો ધર્મ. અને ભાઈ આ રોગ તો છે ને ઉંમરે નથી જોતો. ડોક્ટર સાહેબ આટલા નાના છોકરાઓને હોય ડાયાબિટીસ થાય? અરે ભાઈ આપણે જીવન જીવવાના અમુક નિયમો હોય, એ નિયમો પ્રમાણે જીવન ના જીવીએ તો આટલા નાના છોકરાને પણ ડાયાબિટીસ થઈ શકે. ડાયાબિટીસ થઈ ગયો રે ઓસેલા હો ભૈયા, ઓસેલા દવા કરી લે, થોડી કસરત કરી લે, થોડી પાડી પાડી લે, થોડી કાળજી રાખી લે. લીલા શાકભાજી ને ફળફળા દિખાવાના, લીલા શાકભાજી ને ફળફળા દિખાવાના. રેસાવાળો ખોરાક ખાઈ લે, માંગોને ખાવાથી દૂર તારે રહેવાનું. તળેલું બંધ કરી દે, સમોસા પાપડી ભજીયા બધું બંધ. બીડી સિગરેટ બંધ કરી દે. ઓસેલા ઓ ભૈલા, ઓસેલા દવા કરી લે, થોડી કસરત કરી લે. તમને ડાયાબિટીસ થયો છે ભાઈ? એ પ્રમાણસર નહીં ખાઈએ ને તો ડાયાબિટીસ થાય. અરે ભાઈ તારે જીન્સ પેન્ટ જોઈએ છે? શરીરમાં જો આવી તકલીફો હોય ને
તો તારે ડોક્ટર પાસે જવું પડે. સવાર ઉઠીને તારે કસરત કરવાની. Our surveys of the participants and the audience show that the messages conveyed in the play were very well retained. બીજું કોઈને ખબર છે કે ડાયાબિટીસના દર્દીને શું થાય છે? શરીરમાં ઉજળા જેવું આવે છે, ખણ બહુ આવે, પછી અમુક વખતે શું છે કે આખી રાત ઊંઘ જ ના આવે, પછી ખણ જ કરી ગભરાટ હોય અને શ્વાસની તકલીફ. ડાયાબિટીસમાં અનેક રોગ ઊભા થાય. કિડનીને નુકસાન આવે, આંખે નુકસાન આવે, અડધું અંગ રહી જાય, લખોઈ થઈ જાય. હા, એટલે તમારે બહુ સૂતું નહીં રહેવાનું, થોડું ચાલવાનું રાખવાનું, જમીન તરત ઊંઘી નહીં જવાનું. અમે આરામ ચોખ્ખું રાખીએ ઘરમાં, ખાલી શાકભાજી બનાવી દઈએ, આરામ કરીએ. એટલે શાકભાજી એવા ખોરાકો ખાવા જોઈએ. પેટની જે ચરબી આવે ને એવી આપણા શરીરમાં વધારાની જે ચરબી ભેગી થાય એના લીધે ડાયાબિટીસ થાય. એટલે ખાંડ ખાઈને ડાયાબિટીસ થાય એ થોડું ખોટું છે. ડાયાબિટીસ કસરત ના કરીએ, બેઠા બેઠા ખૈયા કહીએ ત્યારે ડાયાબિટીસની અસર દેખાય છે. નાટકમાંથી જાણવા મળ્યું કે ડાયાબિટીસ કયા વસ્તુઓથી થાય છે અને કયા વસ્તુ એની પર ઉપયોગ કરવો જોઈએ. અને ડાયાબિટીસ થઈ ગયા પછી બચવાનું કેવી રીતે કહો છો? એના ઉપયોગ એની પરેજી પાડવી જોઈએ એ રીતે, એ પ્રમાણે. બીજું કે એના કસરત ચાલુ રાખવી જોઈએ. કસરત કરતા રહીએ તો આપણને શરીરને ડાયાબિટીસ ઓછી થતી જાય છે. બીજું થોડી દવા ડોક્ટર પાસે, ડોક્ટરો સાથે દવા ગોળીઓ લેતા રહેવું જોઈએ. કારેલા છે, ગાજર છે, મૂળા છે, લીલા શાકભાજીમાં ભાજી છે, એવા શાકભાજી ખાવા જોઈએ. લીલા શાકભાજી વાળા ગાજર છે, મૂળા છે, બીટ છે, આંબા મોર છે, હળદર છે, કારેલા છે, પછી છાશ પીવાથી બી ડાયાબિટીસ ઓછી થાય છે. આ તોંદલજાની ભાજી, પાલકની ભાજી, એ બધા લીલોતરી, ગલકા છે, દૂધી છે, રીંગણ છે, એ બધું હોય જ ને સાહેબ. અમારે એ જે આવે જ ને તત્વો બધા રહેવાના જ ને. હા, અરે એ લીલોતરી શાકભાજીમાં બધા તત્વો મળતા હોય, એમાં વાંચવામાં ડાયાબિટીસ ઉતર્યું હોય તો પણ એના જોખમ ઓછું થાય. પ્રમાણે અમને નાટક જોયું તો મને એવો અનુભવ થયો કે આપણે આ શાકભાજી ખાવું જોઈએ. શાકભાજી ખાવું જોઈએ? એમાં છે તાંદળજાની ભાજી છે, રેસાવાળા શાકભાજી છે, ને એમાં છે કસરત કરવું પડે છે, થાય તો દવાખાને જવું પડે, ચરી પાડવી પડે છે. આવા નિયમો પાડવું પડે તો આનાથી ડાયાબિટીસમાંથી આપણે બચીએ છીએ. મારા મંતવ્ય પ્રમાણે આમાં છે જામફળ છે, પછી છે સફરજન છે, બરોબર છે, અને સીતાફળ પણ ખાવું જરૂરી છે આમાં માટે. પહેલા મેં એવું જાણતો કે જે વધારે મીઠું ગળ્યું ખાય અને થાય એવું મેં જાણતો હતો, પણ આજે નાટક જોયા પરથી એવું લાગે કે બધાને થાય છે ને કોઈ મીઠું ખાવાથી થતું નથી એવું મેં માનું. તો ડાયાબિટીસ થયો એવું આપણને કેવી રીતે ખબર પડે તમારી દ્રષ્ટિએ? હવે મારી દ્રષ્ટિએ એવું માનું છું કે ડાયાબિટીસ થાય તો જ્યારે પેશાબ વધારે થાય છે, કંઈ ચક્કર આવે છે અને કંઈક વાગે તો પાકી જાય એવું અંદાજ એવું લાગે તો મને એવું લાગે કે ડાયાબિટીસ થયો છે એવું મેં માનું છું. તમને પહેલાથી ખબર હતી કે હમણાં? ના, હમણાં જોયું ને તો ખ્યાલ આવ્યો. અમને નાટક જોયું તો પછી ખબર પડી મને. રાંધેલું લીલા શાકભાજી પાંદડાવાળા અને એવું ઘરનું રસોઈ બનાવેલી ખાવાનું કીધું હતું. અને પેલો માનતો નથી, એ તો તરેલું બહારનું પૂરી પકોડી એવું બધું તરેલી વસ્તુ ભજીયા એવું ખાવા માંડ્યું. After the performances, audience members were invited to participate in the games. The games were a tremendous success. પણ એના જે લક્ષણો છે, એના જે નિયમો છે, એ નિયમો વિચારજો. અને જો ડોક્ટર પાસે જવા જેવું લાગે તો ડોક્ટર પાસે જજો. અનિયમિતતા એટલે માસિક 1 મહિનામાં 2 વખત આવી જાય. આવી જગ્યાએ તમે આવી જાઓ ને તો તમે અહીંયા મોટા કારણ કહેવાય રોગ થવાનું, એટલે આ ખરાબ કહેવાય, એટલે તમે બહાર નીચે ઉતરી શકો. વધુ પડતા ગર્ભપાત કરાવવાથી એટલે આ સારું ના કહેવાય, તો તમે નીચે ઉતરી ગયા છો. જુઓ, વધુ પડતા ગર્ભપાત કરાવવાથી એટલે આપણને ગર્ભાશયના મુખનું કેન્સર એટલે જે આપણી પેશાબની જગ્યા ખરી ને એની અંદરનું જે કાણું હોય એની આજુબાજુની જે ચામડી ખરી ને એ જગ્યાએ આપણને લોહીની જેવી ગાંઠો જેવી થઈ જાય. ગુપ્તાંગની સફાઈ કરવી. જુઓ, માસિક સ્ત્રાવમાં અનિયમિતતા રહે તો ડોક્ટર પાસે જવું. આપણે સ્ત્રી પુરુષ જ્યારે શારીરિક સંબંધ બાંધે અને વધારે પડતું લોહી પડે ને તો આપણે ડોક્ટર પાસે જઈ તપાસ કરાવી આવવાનું. એટલે આપણે બૈરીઓ તમાકુ ખાય, પછી પડીકી ખાય, પછી સિગરેટ પણ પીવે, બરાબર, એ પણ આપણે કરીએ તો આપણને ગર્ભાશયના મુખનું કેન્સર થઈ શકે. રણછોડભાઈની લાલ કુકી. આ ભૂરી કુકી કોની? તમારી. ધોળિયાભાઈની ભૂરી કુકી. આ 5માં હું લખેલું છે વાંચો. હાય તો હાથી 60 થઈ ગયા. એટલે જો ચોખ્ખાઈ રાખે તો, પણ જેવી કોઈ એવું કરતું હોય તો ત્યારે નિરોધનો ઉપયોગ કરવો. Before this project,
Most people in these communities received their health information primarily through neighbors, friends, and television. Through the Majama Chho project, Darpana for Development and PHFI have reached more than 2,000 people in these communities with accurate, practical, and potentially life-saving health information. The Public Health Foundation of India has been an invaluable partner in creating and implementing this project. In the future, we hope to continue working together on the many issues that remain to be addressed.